रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकमा सच देख रहे हो तुसी। मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच तुहाडे तक लैके आए हैं हमेशा की तरह एक अहम ते वड्डी जानकारी सूत्रां दे हवाले तो, बड़े भरोसेयोग सूत्रां दे हवाले तो तुहाडे तक सही ते सटीक खबर लैके हाजिर हाँ। जिवें असीं पहलां भी लगातार तुहानूं सब तो पहलां ते सही ते सटीक जानकारी तुहाडे तक पहुँचाउंदे रहे हैं, उस तरीके दे नाल ही अज एक बार फिर तो वड्डी खबर लैके हाजिर हाँ कि पंजाब कांग्रेस नूं वड्डा झटका लगण जा रहा है। ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਖਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ क्यों करन जा रहे ने, इस ते गलबात करांगे। ते कांग्रेस नूं किन्ना क नुकसान होऊगा उन्हां दे जाण दे नाल ते बीजेपी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किन्ना क फायदा होऊगा उन्हां दे कोले जाण दे नाल। इह सारियां खबरां ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे, नाल नाल दस्सांगे कि किहड़े-किहड़े लीडर जिहड़े जा सकदे आ। सब तो पहलां मैं अपने सहयोगी प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी साहब दा स्वागत करां, फिर प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां। अणखी साहब स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अणखी साहब अपने दर्शकों तक एक अहम फिर जानकारी आप लैके आए हैं तो वो मैं चाहना कि विस्तारपूर्वक तुसी दसो। मैं थोड़ी जी अपने दर्शकों को दस देना कि 31 दसंबर तो पहला कांग्रेस के वड्डे लीडर विधायक ते मंत्री जिहड़े आ अपने कोले जिहड़ी जानकारी है वो छड्ड के जा रहे ने कांग्रेस नूं ते नाल ही नाल बीजेपी अते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ज्वाइन करन जा रहे ने। किवें देखदे हो अणखी साहब वो किहड़े लीडर ने? बेशक नाम तुसी ना दस्सिओ, समझा दिओ अर्थां दे विच, क्योंकि कई बार इदां हुंदा कि कुछ लोगों को रोक लिया जाता, पर साडे कोले जिहड़ी सही ते सटीक जानकारी है सिर्फ ऐलान ही होना बाकी है, वो सही जानकारी साडी उदों ही सच हो जानी है। डॉक्टर साहब किहड़े-किहड़े लीडर हो सकते आ ते आखिर क्यों जाण लगे, ते पूरी खबर पहलां अपने दर्शकों को दस दिओ। देखो जी जानकारी साढ़े तक पहुंची है वो अनुसार तो यह है कि जदों का कैप्टन अमरिंदर सिंह का भाजपा नाल समझौता होया और भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी पंजाब दे विच चोणां लड़न दे मूड च ने ते दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणी जदों कांग्रेस तो अस्तीफा दिता ही तो उन्होंने एक गल कही सी कि मेरे को कल्ले कल्ले मंत्री दीयां फाइलां जिहड़ियां पईयां ने ते किहड़े मंत्री करप्ट रहे ने ते उन्हां नूं मैं नंगिया करांगा। तो उस समय बहुत लोगों ने मंग की सी कि उन्होंने मंत्रियों का नाम तुहानूं नशर कर देना चाहिए, तुहानूं इस तरीके नाल सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां ने उस समय इस संबंधी चुप जिहड़ी वट रखी। काफ़ी इन्हां गल्लां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की किरकिरी भी हुई, उन्होंने पूछे भी गया पर उन्होंने जवाब नहीं दिता। पर जो हुण सूत्रां के अनुसार जानकारी पहुंची है ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂ केंद्र सरकार यानी कि आप पंजाबी भाषा दे विच कह रही है कि डंडे दे जोर ते लियाउण दी कवायद है, डंडे दे जोर ते लिआंदे जा रहे ने, जां ईडी सहार लो या फिर साडे वाले पासे आ जाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल इसे तरह, क्योंकि ये तो भाजपा का एक पुराना फार्मूला रहा, एक नवा फार्मूला नहीं है। जेकर तुसीं थोड़ी जी पिछे झाती मारो तो पश्चिमी बंगाल दे विच जदों चोणां सी ते तृणमूल कांग्रेस के कई नेता जिहड़े सी ईडी सीबीआई तो होर जिहड़ियां केंद्र दीयां एजेंसियां ही उन्हां दे जोर ते ही छापे पवा के उन्हां नूं भारतीय जनता पार्टी च शामिल करवाया गया सी। बिल्कुल बिल्कुल ते ओही जिहड़ा फार्मूला आ भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद दी जिहड़ी नीति आ उन्हां ने इस चोणां दे विच अपनाउणी भी आ। एक तो यह पॉइंट ये हो गया जिहड़े 7 मंत्रियों के नाम ने आपां अज काफ़ी कुछ उन्हां दे संबंधी चर्चावां दा जिहड़ा मैं अणखी साहब ये तो एक मोर होर लावांगे। कई बार दर्शकों को इदां हो जाता साडे कोले, हालांकि साडी भरोसेयोग जानकारी जिथों आई है सानूं उन्हां दे पूरा भरोसा अगे जिहड़ियां उन्हां दे कहण ते असीं खबरां ब्रेक कीतियां ने बिल्कुल सच्चियां होईयां ने। पर उस तो थोड़ा जिहा हट के अपने सूत्रां तो हट के मैं अपनी टीम नूं कहांगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिहड़े OSD अंकित
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੱਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਰੀਆਂ ਭੁਗਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਛੱਡਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦਣ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਈਡੀ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੀਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਯਾਰੀਆਂ ਭੁਗਦੀਆਂ ਵੇਖਿਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਚ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਸਵਾਈ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਈਡੀ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ ਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਚੜਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੇਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਤ ਰੈਲੀ ਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਘੈਂਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 7 ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ,
ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਮੰਤਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਲੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੰਡ ਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛਡਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅ ਲੱਗਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੇ ਧਰਮਸੋਤਾ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਦਾਮ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੱਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਫਰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੰਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਛਾਣ ਲਿਓ, ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਵੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਲੈਣ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੇ ਲੜਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।